آداب عرض ہے MCN اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم۔ ناظرین، میں ہوں نوید انجم۔ خبروں کے اس سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی خاص خبروں پر۔ میونسپل ایڈمنسٹریٹر جی شریکانت نے مالی سال 2025-26 کے لیے تیار کردہ 95,59,000 روپیوں کی بچت والے 3,083 کروڑ 40 لاکھ کے بجٹ کو کیا منظور۔ گورنمنٹ میڈیکل کالج اینڈ ہاسپٹل میں مریضوں کی بڑھتی تعداد کے پیش نظر کیجویلٹی کی بوسیدہ عمارت کی گئی مرمت و تزئین کاری، مریضوں کے لیے بڑھائے گئے پلنگ، اپریل مہینے کے پہلے ہفتے میں نئی عمارت میں بحال کر دی جائے گی کیجویلٹی۔ غارہائے اجنٹا ایلورا کے پتھریلی چٹانوں میں مکھیوں نے بنا رکھے ہیں شہد کے چھتے، غیر ملکی سیاحوں کے لیے وبال جان بننے لگی ہیں یہ مکھیاں۔ ایلورا کے غار کی سیر کو آئے آسٹریلیاوی سیاح بھی ہوئے ان مکھیوں کا شکار۔ اور پولیس کمشنر کی ہدایت پر شہر میں ٹریفک نظام درست کرنے ٹریفک ملازمین کرنے لگے ہیں پیدل گشت، مارچ اینڈنگ کے بعد تہواروں کا سلسلہ ہوگا شروع۔ امن و امان برقرار رکھنے پیٹھن پولیس نے کیا شہر میں روٹ مارچ۔ اب خبریں تفصیل سے۔ میونسپل ایڈمنسٹریٹر جی شریکانت نے آج مالی سال 2024-25 کے ترمیمی بجٹ اور 2025-26 کے لیے پیش کردہ سالانہ بجٹ کو منظوری دے دی، جس کا اعلان آج ایک پریس کانفرنس کے ذریعے کیا گیا۔ انہوں نے صحافیوں کو بتایا کہ مہاراشٹر میونسپل کارپوریشن ایکٹ کی دفعات 103 اور 104 کے تحت سال 2024-25 کا ترمیم شدہ اور دفعہ 95 کے مطابق 2025-26 کے لیے آمدنی و اخراجات کا اندازہ لگاتے ہوئے مہاراشٹر میونسپل کارپوریشن ایکٹ کی قلم 96 اور 100 کے تحت بجٹ تیار کروایا گیا، جسے میونسپل کارپوریشن کے چیف اکاؤنٹ آفیسر کی رہنمائی میں ان کے سبھی ماتحتین نے ہر شعبے کے اہم اوڈیز سے رابطہ کیا اور رات دن محنت کر کے ایک ریئلسٹک بجٹ ان کے سامنے پیش کیا۔ انہیں بحال اختیارات کے تحت اسے منظوری دے دی۔ جی شریکانت کے مطابق سال 2024-25 کے ترمیم شدہ بجٹ کو انہوں نے منظوری دے دی، جس کے مطابق 140 کروڑ 4,29,000 کی بچت والا ترمیم شدہ بجٹ اور مذکورہ ایکٹ کی دفعہ 95 نے انہیں جو اختیارات دیے ہیں اس کا استعمال کرتے ہوئے 2026 کی آمدنی اور اندازاً اخراجات کا حساب کتاب جوڑنے کے بعد 140 کروڑ 4,29,000 کا اوپننگ بیلنس لیا گیا، جس میں متوقع آمدن 2,943 کروڑ 36,70,000، اس طرح سے متوقع آمدن 3,083 کروڑ 40,99,000 روپیوں میں سے 3,082 کروڑ 45,40,000 کے متوقع اخراجات دکھاتے ہوئے 95,95,000 روپے بچت والے بجٹ کو منظوری دے دی، جس کی تفصیلات سے انہوں نے صحافیوں کو واقف کروایا۔ اس پریس کانفرنس میں دونوں ہی ایڈیشنل کمشنر، ڈپٹی کمشنرز اور اکاؤنٹ سیکشن اور دیگر شعبوں کے افسران و ملازمین بھی موجود تھے۔ کھڑک پورنا ڈیم کی بائیں نہر سے دیول گاؤں راجا کے شیونی ارمال و اطراف کے گاؤں کو بھی پانی دیے جانے کے مطالبے کو لے کر ایک کسان نے اپنی جان کی آہوتی دے دی تھی۔ کسان کے گھر جا کر ویدھان پریشد کے اپوزیشن لیڈر امباداس دانوے نے گھر کے افراد کو دلاسا دیا اور ان کی مزاج پرسی کی ہے۔ اپنی اس وزٹ میں دانوے نے جہاں سوگوار خاندان کو پرسا دیا، وہیں اپنی پارٹی شیو سینا ادھو بالا صاحب ٹھاکرے کی جانب سے متاثرہ کسان خاندان کو 5 لاکھ روپے کی امداد ان کے بچوں کی تعلیم اور پرورش کے لیے دی۔ عیاں رہے کہ یہاں کے کم و بیش 14 گاؤں کے کھیتوں کی سینچائی کے معاملے کو لے کر کسان کیلاش ناگرے نے دیا خود کی زندگی کا بلیدان خالی نہیں جائے گا اور اس علاقے کے پینے اور کھیتی کے سینچائی کے پانی کے مسئلے حل کرنے کے لیے ادھو گروپ شیو سینا ہمیشہ ہر ممکن کوشش کرے گی۔ اس طرح کا تیقن بھی اپنے اس دورے میں امباداس دانوے نے دیا ہے۔ گورنمنٹ میڈیکل کالج اینڈ ہاسپٹل کی کیجویلٹی میں علاج کی غرض سے لائے جانے والے مریضوں کی تعداد کو دیکھتے ہوئے اس عمارت کی تجدید کاری کی گئی اور 20 کی بجائے یہاں 40 وارڈز قائم کیے جا رہے ہیں۔ یہ اطلاع ڈین ڈاکٹر شیواجی سکرے نے MCN کو دی۔ واضح رہے کہ گورنمنٹ میڈیکل کے ڈین عہدے کا چارج حاصل کرنے کے بعد سے ڈین ڈاکٹر شیواجی سکرے نے یہاں کے حالات کا جائزہ لیا اور پھر یہاں ڈسپلن قائم کرنے کے لیے کئی ٹھوس قدم اٹھائے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جس طرح سے خانگی دواخانوں میں مریضوں کو VIP ٹریٹمنٹ دیا جاتا ہے، کوشش کی جا رہی ہے کہ گھاٹی دواخانے میں آنے والے مریضوں کو بھی اسی طرح کی طبی خدمات فراہم کروائی جائیں۔
घाटी दवाखाने की कैजुअलिटी जिस इमारत में मौजूद है वो इमारत काफ़ी पुरानी होने के सबब बोसीदा हो गई थी और यहाँ इलाज की गर्ज से लाए जाने वाले मरीजों की तादाद को देखते हुए कैजुअलिटी में पलंगों की तादाद में इजाफा किया गया। अब यहाँ 20 पलंगों की बजाय 40 पलंग की गुंजाइश कर दी गई है और तरमीम व तज़ीन कारी का काम आखिरी मरहले को पहुँच गया है, जो आइंदा कुछ दिनों में मुकम्मल कर लिया जाएगा और अप्रैल के महीने के इब्तदाई हिस्से ही में इस नई इमारत में कैजुअलिटी को मुंतकिल करके उसे आवाम के नाम मंसूब कर दिया जाएगा। शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय छत्रपती संभाजीनगर येथील अपघात विभागाचं नूतनीकरणाचं काम आपण मागील काही महिन्यापासून सुरू केलेलं आहे। आपल्याला माहीत आहे की एखादा गंभीर रुग्ण अत्यावस्थ रुग्ण जर घाटीमध्ये दाखल झाला तर तो सर्वप्रथम अपघात विभागामध्ये येतो आणि त्यावर त्या ठिकाणचे प्राथमिक उपचार करून नंतर त्याला संबंधित विभागामध्ये ICUमध्ये सर्जिकल ICU असेल किंवा ऑपरेशन थिएटरमध्ये पुढं नेण्यात येतं। या ठिकाणी मागील 60 वर्षापूर्वीचं हे सर्जिकल इमारतीचे बांधकाम झालेलं असून त्या ठिकाणची खाटाची संख्या जी होती अपघात विभागाची ती 20 इतकी होती आणि आपल्याला माहीत आहे की मागील अनेक मारामारीच्या ज्या घटना आहे, महाडचे डॉक्टर असतील, नातेवाईक असेल किंवा इतर घटकाकडून ज्या घटना झालेल्या आहेत, तर त्या ठिकाणी हे आपल्याला खाटाची संख्या कमी पडत होती, रुग्णांची संख्या जास्त होती। त्या ठिकाणीच महाड आणि हे सगळे लोक एकमेकांशी उपचार करताना त्यांचा संपर्क यायचा आणि त्यामुळे हे सर्व टाळण्यासाठी आपण बाजूलाच एक काही मोकळी जागा होती, तर ती जागा आपण त्याचं विस्तारीकरण केलेलं आहे सध्या असलेल्या अपघात विभागाचं आणि त्या ठिकाणची खाटाची संख्या आता साधारणतः 40 ते 50 इतकी आपण केलेली आहे। त्यामुळं भविष्यामध्ये या ठिकाणी रुग्णसेवेचा स्तर त्या ठिकाणी उंचावेल, डॉक्टरांनाही त्या ठिकाणी रुग्णावर चांगले उपचार करता येतील, मोकळी जागा असेल, त्या ठिकाणी ड्रेसिंग करणं असेल, इंजेक्शन देणं असेल किंवा इतर जे उपचार आहेत तर ते मोकळेपणानं करता येतील। त्या ठिकाणी आपण कॉर्पोरेट हॉस्पिटलला साजेसा तो अपघात विभाग आपण या ठिकाणी नूतनीकरणातून केलेला आहे। त्या ठिकाणी पाण्याची भरपूर व्यवस्था आहे, शौचालय आहे, त्या ठिकाणी पंखे असतील, वातानुकूलित ते भविष्यामध्ये करण्यात येणार आहे आणि त्यामुळे मला असं वाटतं की रुग्णसेवेच्या दृष्टिकोनातून ही अत्यंत चांगली गोष्ट असून एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यामध्ये त्याचं लोकार्पण करण्याचा संस्थेचा मानस आहे। जालना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की इमारत की तामीर और तजदीद के लिए हुकूमत ने 3 करोड़ रुपये का फ़ंड दिया है। इस फंड से कॉरपोरेशन दफ्तर की मौजूदा इमारत पर दूसरा मंजिला चढ़ाया जाएगा। इस तरह की इत्तला म्यूनसिपल कमिश्नर ने दी है। अयार है कि जालना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जब माजी करीब के अयाम में म्यूनसिपल काउंसिल हुआ करती थी, उस वक्त की दफ्तरी ज़रूरियात के लिहाज से बल्दिया की मौजूदा इमारत तामीर की गई थी। ताहम अब जबकि ये काउंसिल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में तब्दील हो गई है तो उसकी ज़रूरियात में इजाफे के साथ साथ मौजूदा इमारत नाकाफ़ी साबित होने लगी और अफसरान के कैबिन कम पड़ने लगे। तो वहीं आइंदा दिनों कॉरपोरेशन के इंतखाबात के बाद कॉरपोरेटर्स और मेयर व डिप्टी मेयर नेज़ शोबे जाती सभापतियों के लिए कैबिन कम पड़ेंगे। इस तनाजुर में मौजूदा बिल्डिंग पर दूसरा मंजिला चढ़ाकर यहां 25 नए दालान या कैबिन बनवाने का फैसला लिया गया है, जिसकी तामीर के लिए 3 करोड़ रुपए का फंड हासिल हुआ है और तामीरी काम के लिए टेंडर भी जारी कर दिए गए हैं। इस तरह की मालूमात म्यूनसिपल कमिश्नर संतोष खांडेकर ने दी है। बेज़मीन किसानों को इस्तेकाम के लिए करमवीर दादा साहिब गायकवाड़ सबलीकरण योजना के तहत तालुका कन्नड़ में 60 ज़रूरतमंदों में 51 हेक्टेयर ज़मीन तकसीम की गई। मज़कूरा इस्तेकामी और स्वाभिमानी योजना के तहत कन्नड़ के सब डिविजनल ऑफिसर के दालान में सब डिविजनल ऑफिसर संतोष गरड़, तहसीलदार विद्याचरण कड़ौकर, नायब तहसीलदार प्रशांत काले, तालुका ज़रई ऑफिसर संदीप शिरसाठ, आला इंस्पेक्टर समाज कल्याण सीमा सिंदीकर की मौजूदगी में एक 5 बरस की मासूम निदा नवीद खान के हाथों कुरान निकाल कर पिछड़े तबकात के ज़मरे के बेज़मीन खेत मज़दूरों को 100% इमदादी तर्ज पर ये ज़मीन दी गई है। जल्द ही उन तमाम 60 मुस्तफ़ीदीन को ज़िला कलेक्टर के अहकाम पर 7/12 तकसीम कर दिए जाएंगे। इस तरह की जानकारी ज़राए ने दी है।
37 عازمین کا ایک قافلہ گزشتہ دوپہر الاقصی ٹورز کے ذریعے مکہ معظمہ کے لیے روانہ ہوا۔ ناظرین، الاقصی ٹورز اینڈ ٹریولز کے مالک شیخ وسیم کے مطابق ان کے ادارے کی جانب سے مکمل رمضان کے مہینے میں 5 قافلے عمرے کے لیے بھجوائے گئے۔ یہ اس ماہ کا آخری قافلہ تھا جو گزشتہ روز اپنے سفر کے لیے روانہ ہوا، جو رمضان عید وہیں مکہ معظمہ میں منائیں گے اور شوال کے مہینے میں وطن واپس لوٹیں گے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس سیزن کا آخری قافلہ 7 اپریل کو روانہ کیا جائے گا۔ اس کے بعد حج کے دوران عمرہ ویزا بند رہے گا، مگر سال رواں حکومت ہند نے الاقصی ٹورز کو حج کے لیے بھی کوٹا فراہم کیا ہے، جس کی بکنگ جاری ہے۔ شیخ وسیم کے مطابق حج کوٹا مختصر سا ہوتا ہے، اس لیے خواہش مند افراد جلد از جلد اپنی نشست بک کروا لیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگلا سیزن ماہ محرم الحرام سے شروع ہو جائے گا اور اس ماہ کی ایڈوانس بکنگ کروانے والوں کو اخراجات میں خاص چھوٹ دی جائے گی۔ انہوں نے خواہش مند حضرات سے اپیل کی ہے کہ وہ الاقصی ٹورز اینڈ ٹریولز کے آفس پر رابطہ کریں، جو سٹی چوک پولیس اسٹیشن کے سامنے ہل ٹاپ ٹاور بلڈنگ کے دوسرے فلور پر موجود ہے۔ اس ادارے کے ذریعے فریضہ عمرہ و حج کی ادائیگی کے لیے جانے والے عازمین کو حج و عمرہ کے دوران ایجنسی کی جانب سے ہندوستانی طرز کے کھانے کھلائے جاتے ہیں، ساتھ ہی انہیں لانڈری کی سہولت بھی بالکل مفت فراہم کروائی جاتی ہے۔ عازمین کے قیام کے انتظامات بھی نہایت عمدہ ہوتے ہیں اور حرم شریف و مسجد نبوی سے بالکل قریب اور چند منٹ کے فاصلے پر کیا جاتا ہے۔ ناظرین، رمضان مہینے کے 26 روزے مکمل ہو چکے ہیں اور اب بس گنتی کے 3 سے 4 روزے ہی باقی بچے ہیں، لہٰذا معصوم بچے ان بقیہ ایام میں اپنی زندگی کا پہلا روزہ رکھنے اپنے والدین سے ضد کرنے لگے ہیں۔ واضح ہے کہ اللہ رب العزت کے حکم پر بندگان توحید رمضان کے مہینے میں مہینے بھر کے روزے رکھتے ہیں۔ اپنے اطراف میں بسنے والے ضرورت مندوں کی کفالت پر زور دیا جاتا ہے، دوست و احباب کی ضیافتیں ہونے لگتی ہیں، افطار پارٹیاں منائی جانے لگتی ہیں، جنہیں دیکھ کر معصوم بچوں کو بھی روزے رکھنے کا شوق پیدا ہونے لگتا ہے اور وہ اپنے والدین سے روزہ رکھنے کی ضد کرنے لگے ہیں۔ یوں تو نماز اور روزہ 12 سال کی عمر میں فرض ہو جاتا ہے، مگر 7 سال کی عمر سے ہی بچوں کو اس کی تلقین کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ مگر مقدس ماہ رمضان میں گھروں کا ماحول دیکھ کر معصوم بچے تو 5 سال، 4 سال اور 6 سال کی عمر میں ہی اپنی زندگی کا پہلا روزہ رکھنے لگے ہیں۔ جنسی کی 7 سالہ نور الصبا شیخ فہیم نے بھی گزشتہ روز اپنی زندگی کا پہلا روزہ رکھا، جو فی الحال کوہ نور کالونی میں رہنے لگی ہیں۔ لیبر کالونی کے ساکن نوید انجم کی بھانجی، پربھنی کی ساکنہ سدرا زینب شعیب خان اور مودی خانہ جالنا کی ساکنہ بریرہ افق ریاض احمد نے بھی اپنی زندگی کے پہلے روزے رکھے، جس پر ان کے سرپرستوں اور دیگر رشتہ داروں نے خوشی اور مسرت کا اظہار کیا۔ غارہائے ایلورا کے ساتھ ہی اجنتا کے غاروں میں بھی شہد کی مکھیوں نے ادھم مچا دیا اور سیاحوں پر حملہ کر کے انہیں زخمی کر دیا، جن میں ایک آسٹریلین سیاح شدید زخمی ہوا ہے۔ ناظرین، ایلورا کے غاروں کے بعد اب اجنتا کے عالمی شہرت یافتہ غاروں میں بھی جا بجا جمے شہد کی جان لیوا بڑی مکھیوں کے تاریخی چھتوں نے بھی اپنے غصے اور اشتعال کا نشانہ یہاں سیاحت کے لیے آئے افراد کو بنایا ہے۔ ان مکھیوں نے ڈکن اڑیسہ سے آئے غیر ملکی مہمان سیاحوں پر حملہ کیا، جبکہ کچھ سیاحوں نے اپنا بچاؤ کرتے ہوئے یہاں سے راہ فرار اختیار کی، تو اکثر نے اپنے بدن کسی طرح اوڑھنی و دیگر کپڑوں سے ڈھانپ کر بچنے کی کوشش کی۔ واضح ہو کہ اکثر موسم گرما میں ایلورا و اجنتا اور دولت آباد قلعہ میں شہد کی مکھیوں کے بے قابو ہونے اور سیاحوں پر حملہ آور ہونے کے واقعات ہوتے ہیں۔ گزشتہ بروز پیر دوپہر 12 بجے ایلورا کے کیلاش مندر میں غار نمبر 16 میں اور اجنتا غاروں میں مکھیوں کے حملوں کے واقعات پیش آئے ہیں۔ تعلقہ پیٹھن کے شہر پاچوڑ میں پولیس نے عید و دیگر تہواروں پر امن و انتظام بنائے رکھنے کے مقصد سے شہر میں روٹ مارچ کیا۔ واضح ہو کہ آئندہ قریب کے دنوں میں مختلف مذاہب و طبقات کے کئی تہوار آ رہے ہیں۔ محض 2-3 روز بعد مسلمان عید الفطر منائیں گے۔ ان دنوں میں سماج دشمن اور شرارتی عناصر پر قانون اور پولیس کی دھاک جمی رہے اور عام شہریان کو اطمینان حاصل رہے، اسی طرح کوئی ناخوشگوار واقعہ نہ ہو۔ اس مقصد کے انتظامات کی ایک کڑی کے طور پر پولیس نے اپنی مستعدی دکھانے کے لیے شہر پاچوڑ میں روٹ مارچ کیا، اور اس روٹ مارچ کے ذریعے جہاں تخریب کار و شرارت پسندوں کو سخت انتباہ دیا گیا،
वहीं मजहबी रवादारी और मेल जोल के साथ त्यौहार मनाने की अपील भी की गई। ये रूट मार्च 26 मार्च को निकाला गया, जिसकी क़यादत एसीपी शरद चंद्र रोडगे ने की, और ये पैदल मार्च पाचोड़ में धुलिया शोलापुर हाईवे पर वाक़ पाचोड़ पुलिस थाने से पैठन चौक तक ले जाया गया। लोगों से पुरअमन रहने, अफवाहें न फैलाने और अफवाहों पर यकीन न करने की अपील की गई। इस रैली में आला पुलिस अफसरान के अलावा दीगर पुलिस मुलाजमीन बड़ी तादाद में मौजूद। शहर में ट्रैफिक निज़ाम की बेहतरी के लिए पुलिस कमिश्नर प्रवीण पवार की हिदायत पर ट्रैफिक पुलिस पैदल पेट्रोलिंग दस्ते कायम किए गए हैं, जो मुख्तलिफ इलाकों, चौक चौराहों का गश्त करते हुए ट्रैफिक निज़ाम पर नज़र रखेंगे। अयां रहे कि इन दिनों शहर के तकरीबन सभी मसरूफ़ इलाकों का ट्रैफिक बेहंगम हो चुका है और गाड़ी मालिकान मनमर्जी से गाड़ी चलाते हैं, मनमर्जी के मकाम पर कहीं भी किसी भी तरह रुकते या गाड़ी पार्क कर देते हैं, और इन बेउसूलियों व कानून शिकनी का नतीजा ये होता है कि जा बजा ट्रैफिक जाम के अज़ियतनाक मनाजिर देखे जाते हैं। इन मसाइल से निपटने और बदनज़मी फैलाने और ट्रैफिक में रखना अंदाज होने वाले गाड़ी मालिकान और रिक्शा व टैक्सी मालिकान पर काबू करने और ट्रैफिक निज़ाम में बेहतर सुधार लाने के मकसद से पुलिस कमिश्नर की तजवीज़ व हिदायत पर शहर ट्रैफिक ब्रांच ने ट्रैफिक पुलिस के पैदल दस्तों की पेट्रोलिंग यानी गश्त की नई सरगर्मी का आगाज़ किया है। इस नए तर्ज़कार से कम अज़ कम कुछ तो फ़ायदा होगा और ट्रैफिक जाम से नजात मिलेगी। इस तरह के क़ियास पुलिस के मुताल्लिक़ा महकमे ने जाहिर किए हैं। एक नवीन विशेष उपक्रम चालू केला आहे, ज्यामध्ये सर्व रहदारीचे स्पॉट आम्ही फिक्स केलेले आहे आणि दररोज वेगवेगळे स्पॉटवर जिथे मार्केट प्लेस आहे, जिथे रहदारीचे जास्त एकट्ठा लोक रस्त्यावर असतात आणि जे वाहतूक नियमांची एक जनजागृती करण्यासाठी एक उपक्रम चालू केला आहे, त्यामध्ये आम्ही वाहतूक पोलीस पायी पेट्रोलिंग हा एक नवा कन्सेप्ट चालू केला आहे। यामध्ये आम्ही सर्वजण एकत्र येऊन एक रस्त्यावर पेट्रोलिंग करतो, पायी पेट्रोलिंग करतो व त्याचा उद्देश असा आहे की वाहतूक नियमांचे सर्वांनी जे जनजागृती करणे, तसेच वाहतूक नियम जर कोणी तोडत असेल तर त्याला पहिले समजून सांगणे, जर त्यांनी तरी पण दुसऱ्या वेळेस जर कधी वाहतूक नियम त्याच प्रकारे तोडले तर त्याच्यावर कारवाई करणे। त्यानंतर पोलीस आयुक्त प्रवीण पवार सर यांचं असे म्हणणे आहे की वाहतूक पोलिसांचा प्रेझेन्स हा लोकांना दिसला पाहिजे। प्रत्येक मुख्य चौकात, मुख्य रस्त्यावर सगळ्यांना वाहतूक पोलीस हे तिथे उभे आहे असे कळले तरी लोक तिथे वाहतूक नियमांची पायमल्ली करणार नाही, अशा एक संकल्पनेने त्यांच्या मार्गदर्शनानुसार आम्ही वाहतूक पोलीस पायी पेट्रोलिंग चालू केलेली आहे। आज रोजी आम्ही रेल्वे स्टेशन हद्दीत जे रेल्वे स्टेशनमध्ये जे रिक्षा चालक असतात त्यांना व्यवस्थित मार्गदर्शन करून त्यांना रिक्षा उभे करण्यासाठी स्थळ दाखवलेले आहे आणि त्या अनुसार आम्ही पुढील कारवाई करत आहोत। अपने हाथों में धारदार हथियार लेकर और बंदूक लहराते हुए दहशत फैलाने के मनाजिर सोशल मीडिया पर वायरल करने वाले गुंडा सिफत नौजवानों को मुकुंदवाड़ी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अयां रहे कि ये भाईगिरी या दादागिरी करने वाले नौजवानों को टोला इसी तरह से अवाम में दहशत अंगेज़ी करके खंडनी या हफ्ता वसूली करता है। उनका इस तरह का हाथों में बंदूक उठाकर निशाना साधने, चाकू छुरी या कोयता जैसे मोहलिक हथियार लहराने और शराब की पार्टी में खरमस्तियां करने का वीडियो मंजर आम पर आया तो शहर पुलिस की क्राइम ब्रांच हरकत में आई और उनके स्क्वाड ने मुकुंदवाड़ी इलाके में जाकर उन गुंडा अफराद विक्की सोन कामले उर्फ हेलमेट, मुकेश सालवे उर्फ मुखिया और बालाजी प्योड़े को गिरफ्तार कर लिया है। जबकि विक्की हेलमेट और बालाजी प्योड़े पर पहले ही कमोबेश 46 केसेस दर्ज होने की वजाहत पुलिस ने की है। शहर में फिर एक बार नकली पुलिस ने उधम मचाया है और कमाल होशियारी से एक खातून के 1,40,000 रुपये मालियत के सोने के जेवरात ले उड़े हैं। इस मामले में मुतासरा खातून रेखा हरीश पटेल ने पुलिस को दी मालूमात के मुताबिक 26 मार्च की सुबह वो यहाँ दीपनगर के अमृतबाल रुग्णालय के पास सब्जी तरकारी लाने गई थी। इसी दौरान दो अनजान अफराद उसके करीब आए और उन्होंने अपने आप को पुलिस वाले बतलाकर रेखा को समझाया कि बाहर ख़रीदारी के लिए आईं तो इतना सोना पहन कर नहीं जाना चाहिए। इस तरह मज़ीद चिकनी चुपड़ी बातों से उन्होंने रेखा को एतमाद में ले लिया और उसे अपने गले के जेवर उतारने के लिए कहा। रेखा ने गले के जेवर और 80,000 रुपये मालियत की 2 चूड़ियाँ निकाल कर पर्स में रखे। ताहम उन नकली पुलिस वालों ने निहायत हाथ की सफाई से जेवर और चूड़ियाँ गायब कर दी और वहाँ से चंपत हो गए। खातून ने जवाहर नगर पुलिस में दोनों नामालूम लुटेरों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। पुलिस नकली पुलिस को ढूंढ रही है। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर।
म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने माली साल 2025-26 के लिए तैयार करदा 95,59,000 रुपयों की बचत वाले 3,083 करोड़ 40 लाख के बजट को किया मंजूर। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में मरीजों की बढ़ती तादाद के पेश नज़र कैजुअलिटी की बोसीदा इमारत की गई मरम्मत व तज़यनकारी, मरीजों के लिए बढ़ाए गए पलंग। अप्रैल महीने के पहले हफ्ते में नई इमारत में बहाल कर दी जाएगी कैजुअलिटी। गारहा अजंता एलोरा के पथरीली चट्टानों में मक्खियों ने बना रखे हैं शहद के छत्ते। गैर मुल्की सयाहों के लिए वबाले जान बनने लगी हैं ये मक्खियाँ। एलोरा के गार की सैर को आए ऑस्ट्रेलियावी सयाह भी हुए इन मक्खियों का शिकार। और पुलिस कमिश्नर की हिदायत पर शहर में ट्रैफिक निज़ाम दुरुस्त करने ट्रैफिक मुलाजमीन करने लगे हैं पैदल गश्त। मार्च एंडिंग के बाद त्योहारों का सिलसिला होगा शुरू। अमन व अमान बरकरार रखने पैठन पुलिस ने किया शहर में रूट मार्च। इसी के साथ MCN उर्दू खबरनामा ख़त्म होता है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं नवीद अंजुम आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।